최후 통첩 시한을 5일 앞둔 시점. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. 바로 다음 날 이란 최고 높이 교량의 상판이 힘없이 무너집니다. 트럼프 대통령은 폭파 영상을 자신의 계정에 직접 올리며 이란의 협상을 압박했습니다. 이란 정부는 이날 공습으로 13명이 사망하고 최소 95명이 다쳤다고 밝혔습니다. 시한 만료 이틀 전 트럼프 대통령은 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간이 남았다며 이란의 주요 석유 화학단지와 원전 인근까지 공습하며 이란의 숨통을 옥죄습니다. 경비원 1명이 사망했고 국제사회가 방사능이 유출될 수 있다며 우려를 표명했지만 이스라엘은 강경했습니다. אנחנו נמשיך לכתוש אותם, כפי שהבטחתי, מועדים לשמחה. 군 지도부를 제거하겠다며 시내를 공습했지만 피해는 고스란히 민간으로 이어졌습니다. 이날 하루에만 이란 전역에서 민간인 9명이 사망했습니다. 시한 만료 하루 전 트럼프 대통령은 내일이 지나면 모든 발전소와 교량을 초토화하겠다며 비속어까지 사용해 호르무즈 해협을 열라고 압박했습니다. 이란 에너지 산업의 전략적 요충지를 공습해 전쟁의 자금줄을 차단하고 테헤란 공항 등 기반 시설을 파괴하겠다는 경고성 공습이 이어졌습니다. 즉각 보복에 나선 이란은 미국, 이스라엘과 관련된 중동 전역의 에너지 시설을 공습했다고 밝혔습니다. 이스라엘 군사 산업 도시인 하이파는 직격탄을 맞았습니다. 공습 경보가 울렸지만 미처 피할 새도 없이 미사일이 떨어졌습니다. 미사일이 7층짜리 주거용 건물을 직격하면서 노부부와 일가족 4명이 죽고 10개월 아기 등 최소 4명이 다쳤습니다. אני לא ישן בלילות. כל דבר משגע אותי. אני שומע קולות של אזעקה, למרות שאין אזעקה. 보복 공습이 극단으로 치닫는 상황에서 미국과 이란이 중재국을 통해 물밑 접촉 중이란 보도가 나왔습니다. 트럼프 대통령도 돌연 화요일 8시로 시한을 연장했습니다. 만료 직전 다시 하루의 시간이 생긴 상황. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, I mean complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours. جمع بشن تا به دنیا بگن حمله به زیرساخت‌های عمومی جنایت جنگی. 시한 만료가 가까워지자 이란 정부는 트럼프 대통령이 파괴를 예고한 주요 다리와 발전소에 나와달라며 시민들을 독려했습니다. Trump start the war against our country and our nation. We are not to start this war, but we are end this war. 최후 통첩의 날. 시한 만료를 12시간 남기고 트럼프 대통령은 문명까지 위협하며 대이란 압박 수위를 최고조로 끌어올렸고 하르그섬 공습에 이어 군사적 긴장이 고조됐습니다. We've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. 이란이 즉각 반발하며 외교 채널이 사실상 중단됐고 결사 항전을 외치던 그때 지상군 투입부터 핵전쟁 가능성까지 빠르게 흘러가던 확전의 시계는 88분을 앞두고 극적으로 멈췄습니다. 네, 그렇다면 현재 이란은 어떤 표정일까요? 이번에는 수도 테헤란을 연결해 보겠습니다. 소헤일리 통신원, 이란 국민들은 이번 협상을 어떻게 보고 있습니까? How is the Iranian public viewing these negotiations? At the start of the war, the public was divided between those who support the system and those who hope to see it collapse. Now, however, both sides are not happy. Some supporters of the government are angry that they have not seen the end of the war yet, and those who had hoped for regime change are angry for this lost opportunity. It seems they are even more frustrated since the current leadership might be more conservative than the previous one. Of course, there are also people who welcome the ceasefire, especially here in Tehran, where residents
could not wait to be free of this anxiety as they have been under constant attacks. 네, 전쟁 피해도 심각한 상황이죠. The consequences of the war must be severe, isn't it? Yes, they are. According to a human rights organization, more than 3,600 people have been killed in Iran since the war began. Last Wednesday marked the 40th day since the death of Iran's former supreme leader, as well as the loss of 175 students and teachers from the US attack. In Iranian culture, we commemorate the deceased until the 40th day. Across the country, hundreds gather in public square to commemorate the victims. We hope to see the end of this tragedy soon. Over the past few days, as the bombing has paused, shops are reopening and people are returning to work. As things have slowly going back to normal, we hope to get a more complete picture of hope. 소헤일리 통신원 소식 고맙습니다. 완전한 평화는 우리 모두가 바라는 일이죠. 박현도 교수님, 미국의 벤스 부통령과 이란의 길리바프 의장이 만나야 할 텐데요. 네, 어젯밤까지만 해도 이란이요. 레바논 휴전 없이는 협상하지 않겠다고 그래가지고 조마조마했는데 일단은 참석을 해서 다행입니다. 네네. 인상적인 것은요. 이란이 타고 온 전용기 미납 168호기인데요. 미납 폭격으로 사망한 168명의 학생들을 추모하는 의미로 비행기 좌석에 희생된 아이들 사진과 불에 탄 책가방을 놓아둔 영상도 공개했습니다. 예. 협상 테이블에 앉기 전 이란 측의 결연한 의지를 보여주려고 한 것인데요. 이란이 70명에 이르는 대규모 협상단을 파견한 것은 보통 이렇게 대규모 협상단은 협상을 마무리할 때는 파견하는 거라서요. 네. 협상 타결 가능성에 대한 기대를 높이고 있습니다. 그럼 좀 희망을 가져도 될까요? 오건현 단장님 오늘 하루 종일 뉴스에 귀 기울이셨죠? 네, 그렇습니다. 저처럼 이제 마켓 보는 사람들한테는 이제 요즘처럼 이렇게 피곤한 적이 별로 없는 것 같습니다. 네, 트럼프 말 한마디에 따라서 매일매일 냉온탕을 오가는 기분이거든요. 예. 네, 트럼프는 이제 강하게 밀어붙이려고 하지만 상황들이 뜻대로 풀리지는 않는 것 같습니다. 특히 이제 바로 어제 미국 노동통계국에서 3월 소비자 물가 지수가 발표됐거든요. 네. 이란 전쟁이 반영된 첫 번째 경제 청구서라고 할 수 있는데요. 전년 대비 3.3%가 상승했습니다. 상승했다고요? 네, 2월 달이 2.5%였거든요. 간신히 2월 달에 2% 중반까지 끌어내렸던 물가 상승률이 작년 9월 이후에 다시 3%를 넘어선 겁니다. 네. 이러면 금리 인하가 더욱 어려워지게 되고요. 고물가하고 고금리 때문에 서민인 경제의 부담이 더 커질 수밖에 없습니다. 그렇죠. 미국으로서는 협상에 나서야 할 이유가 하나 더 생긴 셈입니다. 그러네요. 여론 악화를 막기 위해서라도 이번에 정말 의미 있는 결과를 이끌어낼 수 있어야 할 텐데 핵심 쟁점에 대해서 좀 짚어주시겠습니까? 네, 먼저 첫 번째는 호르무즈 해협 통행 문제입니다. 현재 이란은 호르무즈 해협을 완벽하게 통제를 하면서요. 하루에 15척, 그리고 이란군이 허가한 선박만 통행을 허가 중인데요. 협력 수비대는 대체 항로를 발표를 했어요. 이 대체 항로를 보시면 기존에 다니던 길이 빨간 화살표 쪽인데 여기 네. 말고 이란 쪽과 더 가까운데 이 파란 초록 화살표가 있거든요. 여기로 다녀라. 그리고 우리가 호위할 테니 돈을 좀 내라. 뭐 이런 얘기죠. 통행세를 내려고요? 네, 배 한 척당 우리 돈으로 약 30억 원 정도 되는 걸로 알려지는데 미국은 이곳을 지금 절대 허용하지 않겠다는 거거든요. 예. 그래서 아마도 제 생각에는 이란이 이거 종전 협상 카드로 사용하고 종전이 되면은 그러지 않을 거라고 상상해 봅니다. 네, 협상 카드 얘기만 하면 네, 좋겠습니다. 네. 그런데 이제 처음에 이 얘기가 나왔었을 때 김재선 교수님 네. 놀랍게도 네. 트럼프 대통령도 통행료를 받겠다 이렇게 발언을 했었단 맞아요. 말이죠. 이제 이란이랑 합작 회사를 만들어서 같이 통행료를 받겠다 이제 이런 구상이었어요. 자기 SNS에서도요. 이 호르무즈 해협에서 큰 수익을 만들겠다 이런 글을 올리기도 했어요. 그러다가 갑자기 이란에게 해협을 무료로 개방해야 해 하면서 이제 말을 확 바꾸더라고요. 왜 갑자기 말을 바꿨나요? 그래서 이제 미국 석유 회사들의 항의 전화가 빗발쳤다라는 것이에요. 이 가뜩이나 전쟁 때문에 보험료가 정말 엄청 올랐는데 이 통행료까지 추가되면 선박마다 38억 원의 추가금이 붙는다. 이거 다 소비자들한테 전가될 텐데 감당할 수 있겠냐? 아하. 이런 선례를 남긴다면 다른 나라들도 이 무역로마다 통행료를 부과할 수 있다. 이게 정말 크게 항의를 했다라는 것이에요. 네. 이 석유 회사들이 자신의 주요 후원자인데 이들이 이제 강력하게 반대를 갖다 하니까 트럼프가 마음을 살짝 바꾼 것 같기도 합니다. 그렇군요. 우리 입장에선 다행스러운 일입니다. 레바논 공습 문제는 어떻게 되는 건가요? 이스라엘도 기본적으로 휴전에 합의를 하기는 했어요. 하지만 레바논은 이제 별개다 이제 이러면서 레바논 전역에 100회 이상의 대규모 공습을 이어갔고요. 오늘까지도 공격을 단행했어요. 이란이 이거는 휴전 위반이다 이렇게
이렇게 강하게 항의는 했지만 받아들여지지 않고 있고요. 아하. 이스라엘이 이제 헤즈볼라 공격을 지속할 경우에는 이 협상이 난항을 겪을 수도 있습니다. 네, 그렇군요. 핵 협상은 또 어떻게, 핵 얘기는 어떻게 나눌까요? 네, 결국 이제 우라늄 문제인데요. 이 관건은 두 개입니다. 먼저 이란은 아주 저농축을 이란 내에서 하겠다는 거고요. 미국은 저농축이든 뭐든 절대 이란 땅에서 농축을 할 수 없다라는 얘기고요. 네. 두 번째로는 지금 60% 우라늄 농축분 440kg가 지금 이란이 가지고 있는데 이란은 이거를 낮은 수준으로 희석해서 못 쓰게 하겠다라는 거고 미국은 그러지 말고 우리한테 넘기라는 얘기입니다. 네. 이게 가장 중요한 논점입니다. 네, 네, 그렇군요.